La nouvelle map, c'est parti. Faut pas tomber dans le piège, hein, les gars. C'est calme, mais à tout moment on sait. Hein. En fait, là, on nous accorde un temps de repos, là. Ah, c'est ah, c'était sa première. Ah non, non, on est dans le passé, là. Ah, elle était en solo pour cette escape game. Ah, c'est horrible. Ouais, je vois le timer, ouais. Ah non, elle est pas toute seule. Ça, c'est une meuf d'expérience. Elle, c'est pas sa première fois. Ouais, ils ramènent que des gamines. Pour se faire buter comme ça. Wesh, les vislards derrière le jeu. 誰もいませんでしたね。空室なだけなのか、それともまだどこかに潜んでいるのか。ゲームを進めていけばわかることですけれど、まずはセオリー通り自己紹介から始めましょうか。とは言っても、大半はすでに見知った仲なわけですけれど。Ah, ils se connaissent. もしかして皆さん知り合い？ Ah ouais, l'expérience. これまでのゲームで何度かご一緒しました。知らないのはあなただけですわ。お名前は？ユウキと言います。ゲームは10回目。Ah, 10ème. ややブランクはありますが、それなりにお役に立てるとは思います。 Ah, il y a pas que des escape games en fait. Il y a d'autres délires aussi. Ah, ça va être atroce. それだけですの？それだけ？どんな技能を有しているのか、何ができるのか、そういうところも教えていただかないと、どう扱ったものか判断しかねますわ。技能って言われても、トラップの有無を見抜くのにそこそこ自信あるのと、格闘のスキルもある程度は、逆に知識のいるタイプは苦手かな。まともに学校通ってなかったから。こんなもんでどう？大体わかりましたわ。
ミシロと申しますわ。ゲームは今回で8回目。統率能力に優れているものと自負しておりますので、普段は皆さんのまとめ役を務めておりますの。どうぞ。ことはです。 Ah ouais, elle a du charisme, tout le monde l'écoute. 5回目です。Ah, c'est une noob encore 知 elle. 識面で皆さんをお手伝いできたらと思っています。思うでは困りますわ。いつも言っているでしょう。自信のない表現はやめなさいと。命がけのゲームでそういう態度はいただけませんわ。すみません。終わりです。じゃあ次は私かな。知恵です。確か4回目かな。器用貧乏っていうか何でもできるけど何も突出してない感じですね。よろしくお願いします。ケイトです。ゲームはこれで6回目。 Mais je sais pourquoi aucun homme ne participe à ce genre de 勝 jeu. つ人間を Parce que nous on a un い instinct de ち早く見極め survie. ることです。 On veut pas mourir. Ils ont pas d'instinct de survie les filles. ゲームを進めるにあたってですが、いつものように私がリーダーを担うということでよろしいですね。それと、何ですの？理由を聞かせてもらっていいかな。リーダーにふさわしいと考える理由を。Alors que dans la vraie vie, si nous on meurt pour rien. 役職への適性と信用からです。単に自分が生き残るのと他人を統率するのでは使う頭が違いますもの。この場の誰もあなたのことを知りませんわ。皆さんにとって慣れ親しんだ私がリーダーを務める方が安心。そうではありませんこと。それに少々あなたのことを疑っておりますの。私の観察する限りとても10回目のプレイヤーに見えませんわ。 Oh, elle est vif. Oh, le fake. 所作の一つ一つが垢抜けていませんもの。格闘スキルはそこそこというのも疑わしいですわね。吹いてるって言いたいのか。いいえ、ただもう少し辻褄が合うように発言した方がよろしいかと。わかったよ、ミシロさん。私はあなたを Elle リ la ーダー valide. と認めます。 Ah, c'est vraiment quelqu'un la blonde. それでは全会一致ということでゲームを始めましょうか。所作の一つ一つが垢抜けていませんもの。懐中電灯は一つずつ使いましょう。隊列を組んで進むのが賢明ですわね。最初の戦闘は私が。珍しいじゃん。琴葉さん、殊勝な心がけだと思いますが、こういった取り決めは公平を期すべきだと私は思いますの。そうですよね。殴り合うの？じゃんけんですわ。降りますわよ。はい。 L'anime, en fait, il est effrayant parce qu'ils peuvent parler 10 minutes et en 5 minutes, il peut y avoir 7 morts. Et atroce, hein, genre des morts, des traumas. 何ですの？ Oh shit. 6人目ですわね。 Ah, elle était partie toute seule. Ah, ça c'est une noob, hein. Je suis désolé. 一足先に目覚めてふらふら歩いていたら落っこちたというところでしょう。いや、何ですか、琴葉さん。あれ。あれでは分かりませんわ。
Ah, ça va loot, hein. 彼女は道を照らしながら進んでいた。 Ça va loot. Tranquillement le petit cadavre. 穴に落ちている。この穴は彼女がここを踏んだ瞬間に開いた落とし穴だってことだ。これ地雷ゲームだよ。 Aïe 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 aïe. 間違いなく死んでますわね。 Bah merci. そこ水たまりが。何をやってるんですの。ごめんなさい。ライトは電池切れですわね。この先どうする？地雷今後もあると思うけど。犬になった気分。仕方ありませんわ。ビジュアルの良し悪しより安全の方が大事ですもの。ですよね。ケイトさん待った。なんです。この先ちょっと怪しい。迂回した方がいいかもしれない。 Mais en quoi c'est suspect? Donne-nous des infos, puisque peut-être un jour nous aussi on va atterrir dans un truc comme ça. Ça sert à ça l'anime, on doit apprendre. Il y a une caméra, oh elle est vive. かなり分かりやすい位置についている。 Mais ouais, elle est trop vive. カメラがあるから何ですの？そんなものここにはいくらでもあるでしょう。あからさまなのが問題なんだ。ああも分かりやすいカメラがあったら何かあるって思わない？わざわざ罠の位置を知らせているということですな。どうして？その方が面白いからでしょ。引き返しましょう。 Ou sinon la caméra est mise là exprès pour que tu fasses un détour et tu te prennes le vrai piège. Oh non putain, je tomberai en dépression en 5 secondes. Ah non, c'est horrible. Je tombe dans les pommes dans ce jeu, frère. 待って。こっちも怪しい。引き返そう。カメラはないようですけれど、何をもってそう判断したんですの？勘かな。女の勘。 Ah j'y crois. Ah moi j'y crois en ces ごまかしてる conneries. わけじゃなくてさ、本当になんか嫌な感じがするんだよ。 Ah moi j'y crois à l'intuition féminine, frère. タイミング的にもこれまでのゲームの感じから考えてもそろそろ何か。ユウキさん、私今ならまだあなたのことを受け入れる心の用意がありますわ。 Bah vas-y, passe en premier alors, qu'est-ce qu'on s'en bat les 何の couilles. 話？あなたの気持ちはお察しいたします。しかし、ここは勇気ある選択をお願いしたいですわね。さすれば私たちも同じだけの歩み寄りをいたしますわ。言いたいことがあるならはっきり言ったら。電池。引っ込みがつかなくなったのでしょう。我10回目なりと偽ってしまったものですから。少しでもらしい演技をしなければならなかった。 Ah justement, sois contente qu'elle ment. 実にうまい手ですわ。道を引き返している限り嘘が露見することはありませんもの。生きるか死ぬかの修羅場でやらないでほしいとは思います Je けれ comprends ど。 pas pourquoi elle est pas 妄 contente. 想たくましいね。このゲームに向いてるよ、ミシロさん。 Justement, elle donne des infos pour Padaï. ケイトさん、構いません。そのまま直進してください。 Oh le よろ sacrifice. しいので。ええ。彼女の言うことはお耳に入れなくてもよろしいですわ。 Bah bravo. 向こうの壁まで。ほら。はい。 Super. L'autre, elle a clairement une intuition masculine. Hein.
ユウキさん、いつでも構いません。一言謝罪があれば水に流しますわ。 Non mais là c'est vraiment pas le moment d'avoir une guerre d'ego. Et que les femmes pour avoir une guerre d'ego dans un jeu de la mort. 考えておくよ。 J'attends des excuses en fait. Ah mes cousines. その後も地雷が炸裂することはなかった。 Arrête tes conneries là. 一行は無事階段を見つけ3階に。琴葉 On a le droit d'être parano, c'est un jeu de la mort. それからすぐのことだった。ここまで3個の電池を消費。残り使える電池は2個。消費のペースを考えると出口まで明らかに数が足りなかった。この事実を前にしてミシロが放ったのは一言だけ。 Ouais, sa voix elle me dit quelque chose これ aussi. からはもう少し巻きで進めましょう。なあ、このままじゃまずいって。今のペースだと2階の半ばで電池が尽きる。残りワンフロア半を急ぐだけで巻き返すなんて無茶だ。どっかで我慢しなきゃいけないんだよ。ってことはだよ、下の階に行くほど罠は過激になる可能性がある。だってその方が早く我慢するのにメリットがあってゲーム的に面白いもの。今ならまだ間に合う。4階で気づいて3階で実行する。それが運営の想定している攻略ルートのはずなんだよ。論理に破綻はない。自分で言うのもなんだが分かりやすく話せていると思う。 Cependant. しかしであるにもかかわらず勇気の言葉に耳を貸すものはなかった。 Quelle erreur. 話の筋が通っているかどうかは関係ない。勇気というプレイヤーの格付けは Aïe 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 aïe. Juste parce qu'elle s'est trompée une fois. それこそ幽霊になった気分だった。その後はなんだっけ。 Ah, ça tourne en rond. あの琴葉って子が地雷を踏んで、ああ映画みたいなやつ。 Oh, jamais ça fonctionne. 重りを乗せて、でもロープ引っ掛けちゃって。 Oh non, mais avec des talons aussi. Oh, oh non, je suis désolé, la Golemont. Est-ce qu'il... Oh mon dieu. 嘘でしょ。琴葉さん、聞こえますか？琴葉さん。 Ah mais ça va dans une escape game de mort en talons. あれはもうダメですわね。ケイトさん、消してやりなさい。いつまでも晒し者にするのは悪いですわ。見捨てるの？見捨てるも何も、あれが生きているように見えますか？生きてるって。防腐処理があるんだから、あれぐらいじゃ失血死の心配はない Ah はず。 c'est un bon délire quand même le traitement de 頭部に損傷 conservation. もないみたいだし。生命的な意味ではありません。プレイヤーとして死んだという意味です。あ、地雷が戦場で有益なのは負傷兵によって全体の戦力が落ちるからです。かわいそうだとか薄情だとか、このゲームに持ち込んでたら全員死んで元も子もな Ah い ouais, です elle est dure hein. じゃあ一人で行く。お待ちなさい。どうした？寂しくなった？そのライト置いていってください。 Mais nique-toi ouais. Malade celle-là. 残念だよ。Elle va lui laisser? こちらこそ残念ですわ。みんなこのゲームを全く理解していない。
Non, elle a trop de charisme. Hein. C'est celle qu'il faut follow. Oh, déjà? Tu te fous de ma gueule? Waouh! The fuck? Eh les gars, j'aime trop ce qui se passe avec cet anime. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve l'anime il est lent, mais ça passe vite. L'épisode passe vite. Tu vois, genre l'anime prend son temps, mais ça passe vite. Ouais, la vibe est vraiment bien. Ouais, la vibe calme et posée. Pour un jeu de la mort, fallait y penser. Hein. Ouais, genre, c'est pas en mode délire full stress. Ouais, c'est lent mais prenant, exactement. Ouais, l'ambiance sonore et visuelle aussi. Ouais, c'est ça joue énormément. Hein. La nouvelle map, c'est parti. Faut pas tomber dans le piège, hein, les gars. Papier. C'est calme, mais à tout moment on sait. Hein. En fait, là, on nous accorde un temps de repos, là. Un escape game? Ah, c'était sa première. Ah non, on est dans le passé, là. Am, Stram, Gram. C'est quoi la suite déjà? Ah, elle était en solo pour cette escape game. Ah, c'est horrible. Ouais, je vois le timer, ouais. Ah non, elle est pas toute seule. Ça, c'est une meuf d'expérience. Elle, c'est pas sa première fois. Qui es-tu? Je m'appelle Yuki. Enchantée. Ouais, ils ramènent que des gamines. Pour se faire buter comme ça. Bonjour. Wesh, les vislards derrière Il y le avait jeu. Une pièce qui apparemment était vide. Mais était-elle vraiment vide? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui se cache encore quelque part? C'est une chose qu'on va découvrir en avançant dans le jeu. Tout d'abord, pour respecter le protocole, commençons par les présentations. Cela étant dit, la majorité sont déjà des gens que l'on connaît. Ah, ils se connaissent. Mais en fait, tout le monde se connaît déjà. Ah ouais, l'expérience. Oui, nous avons joué ensemble dans des jeux précédents. Toi, tu es la seule que je n'avais encore jamais vue. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Yuki. Et ceci est mon 10e jeu. Ah, 10e. J'ai fait une petite pause, c'est vrai.
Mais je pense que je pourrais être d'une certaine Ah, y a pas utilité. que des escape games en fait. Ravi de vous connaître. Y a d'autres Plaisir délires aussi. partagé. Ah, ça va être atroce. Quoi? C'est tout? Comment ça? Personne n'a encore exposé ses compétences. Que savez-vous faire? Sans toutes ces précieuses informations, comment voulez-vous que je sache comment vous traiter? De quelles compétences elle parle? Pour commencer, je me sens tout à fait capable de repérer les pièges. Ensuite, j'ai quelques aptitudes au combat. Par contre, je ne suis pas très douée pour tout ce qui est intello. L'école, ça a jamais été mon truc. Ça va comme ça vous suffit? Ça me donne une idée assez précise. Michiro. Je m'appelle Michiro. Ceci est mon 8e jeu. J'ai la fierté de croire que j'ai d'excellentes capacités de commandement. Généralement, je suis l'organisatrice qui coordonne le groupe. À vous maintenant. Moi, je m'appelle Kotoa. Ah ouais, elle a du charisme, tout le monde l'écoute. C'est la 5e fois que je participe à ce jeu. Ah, c'est une noob encore elle. J'espère de tout cœur vous être utile grâce aux nombreuses connaissances que j'ai acquises. J'espère que c'est un peu faible. Ce n'est pas suffisant. Combien de fois te l'ai-je dit? Pas de phrases qui trahissent un manque de confiance. Dans un jeu de vie et de mort, ce genre d'attitude est inacceptable. Je suis désolée. C'est tout. Bon, d'accord, c'est donc moi la suivante. Je m'appelle Chie. Je crois que c'est mon 4e jeu. Je suis polyvalente. Je me débrouille un peu dans tout, mais en vrai, je suis une bonne à rien. Enchantée de vous connaître. Je suis Keito. Ceci est mon 6e jeu. Mais je sais Mon pourquoi talent, aucun c'est homme de- ne participe à ce genre de jeu. deviner le gagnant. Parce que nous, on a un instinct de survie. Avant tout le monde. On veut pas mourir. Ravi d'être là. Ils ont pas d'instinct de survie, les filles. À partir de maintenant et tout au long du jeu, je mènerai la danse comme je le fais depuis toujours. Je suppose que nous sommes toutes d'accord? Et puis... qu'y a-t-il? Si je peux me permettre une question, explique-nous pourquoi ce serait toi qui mènerais la danse. Alors que dans la vraie vie, si nous, on meurt pour rien. Parce que je suis la plus adaptée et la plus digne de confiance pour ce poste. Survivre seule et diriger les autres, ça demande une forme d'intelligence très particulière. Personne ici ne sait qui tu es. Pour vous toutes, vous qui me connaissez bien, ce serait plus rassurant de m'avoir comme leader. N'êtes-vous pas d'accord? Et puis, j'ai quelques doutes à ton sujet. Je ne te fais pas confiance. À en juger par ce que j'ai vu, tu n'as pas l'air d'une joueuse qui en est à sa 10e Oh, partie. elle est vif. Oh, le fake. Chacun de tes gestes manque cruellement de finesse. Même tes prétendues aptitudes au combat semblent douteuses. Tu insinues que je bluffe? Pas du tout. Je dis simplement que ton histoire gagnerait à être plus logique parce qu'à ce stade, elle ne tient pas la route. Très bien. Michiro, je reconnais ton Elle la autorité valide. en tant que leader du groupe. Ah, c'est vraiment quelqu'un, la blonde. Alors, puisque nous avons l'unanimité, que la partie commence. Chacun de tes gestes manque cruellement de finesse. N'utilisons qu'une seule lampe de poche à la fois. Avancer en formation serait plus avisé, vous ne trouvez pas? Celle qui mènera la marche sera... Je veux bien. Quoi? Venant de toi, c'est surprenant. Kotoa, je trouve cette attitude très louable de ta part. Cependant, je crois que ce genre de décision doit être prise de manière équitable. En effet, je suis d'accord. On va se battre pour ça? Non, pierre, feuille, ciseaux. On va descendre. Ah, d'accord.
L'anime, en fait, il est effrayant parce qu'ils peuvent parler 10 minutes et en 5 minutes, il peut y avoir 7 morts. Et atroce, hein, genre des morts, des traumas. Qu'est-ce qui se passe? Oh shit. C'est sûrement la 6e personne. Ah, elle était partie toute seule. Ah, ça c'est une noob, hein, je suis désolé. Elle s'est réveillée avant nous. Elle avançait en titubant et elle est tombée. Voilà ce qui a dû se passer. Mais Mais quoi, Kotoa? c'est-à-dire... C'est-à-dire, ça ne veut rien dire. Une lampe de poche. Ah, ça va loot, hein. Elle avançait en éclairant le chemin devant elle. Ça va loot. Tranquillement le pourtant, petit cadavre. Elle est tombée dans le trou. Ça voudrait dire que le trou s'est ouvert sous elle au moment où elle a posé le pied dessus. C'était un piège. C'est donc un jeu de mine. Aïe 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 aïe. Il n'y a pas de doute, elle est morte. Merci. Regardez, il y a une flaque d'eau. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi. La lampe de poche. Elle s'allume pas, la pile doit être morte. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les mines, je pense qu'il y en aura d'autres. J'ai l'impression d'être un chien. Nous n'avons pas le choix. Plus que les apparences, c'est notre sécurité qui compte. C'est vrai. Keito, attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a devant nous m'inquiète un peu. Je pense qu'on devrait faire un détour. Mais en quoi c'est suspect? Donne-nous des infos, puisque peut-être un jour nous aussi on va atterrir dans un truc comme ça. Ça sert à ça l'anime, on doit Caméra de apprendre. surveillance. Il y a une caméra, oh elle est vive. Elle est placée à un endroit assez facile à repérer. Mais ouais, elle est trop vive. Tout ça pour une pauvre caméra? Des caméras de surveillance, il y en a partout ici, non? Oui, mais celle-ci est bien trop visible. S'ils ont fait en sorte qu'on la repère si facilement, c'est qu'il y a sûrement une raison. Tu es en train de dire qu'ils nous signalent volontairement où se trouvent les pièges? Pourquoi ça? Sans doute pour rendre la partie plus divertissante. Faisons demi-tour. Ou sinon la Allez. caméra est mise là exprès pour que tu fasses un détour et tu te prennes le vrai piège. Oh non putain, je tomberai en dépression en 5 secondes. Ah non, c'est horrible. Je tombe dans les pommes dans ce jeu, frère. Attendez. Ici aussi, ça a l'air louche. Revenons en arrière. Pourtant, je ne vois aucune caméra. Sur quoi tu te bases pour tirer cette conclusion? Une intuition. L'intuition féminine. Ah j'y crois. Je suis pas Ah moi en train j'y de crois en te ces raconter conneries. des histoires. Honnêtement, j'ai un mauvais pressentiment. Ah moi Je j'y sens crois à comme l'intuition une féminine, présence. frère. Et il y a le timing aussi. Vu la manière dont les jeux se sont déroulés jusqu'ici, je sens que quelque chose va... Yuki, écoute-moi bien, tu veux? Pour l'instant, j'ai la disposition d'esprit pour t'accepter Ah tel vas-y, que passe tu en es. premier alors. Qu'est-ce De qu'on s'en bat quoi les tu couilles. parles? Je prends la peine de comprendre ce que tu ressens. Cependant, compte tenu des circonstances, j'exige que tu fasses un choix courageux. En contrepartie, nous nous engageons à faire à notre tour un pas vers toi. Si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. C'est les piles. Tu ne peux plus faire marche arrière maintenant, n'est-ce pas? Tu nous as fait croire que tu en étais à ton 10e jeu. Il fallait bien que tu joues un rôle pour avoir l'air un peu convaincante. Ah, justement, je suis Cette manière de content flairer le tellement. danger, très astucieux de ta part. Du moment qu'on arrive à retourner en arrière, ton mensonge ne sera pas exposé au grand jour.
Mais je préférerais que tu arrêtes cette mise en scène dans ce contexte de vie et de mort. Je comprends pas pourquoi elle est pas contente. Tu as beaucoup d'imagination. Le profil idéal pour ce jeu, cher Michiro. Justement, elle donne des infos pour pas d'ail. Allez, Keito, tout va très bien. Continue à avancer droit devant toi, s'il te plaît. Oh, le Je sacrifice. risque rien, t'es sûre? Certaine. Inutile d'écouter Yuki. Ce qu'elle dit n'a aucune importance. Bah, bravo. Va jusqu'à la paroi du fond. Allez. D'accord. Super. L'autre, elle a clairement une intuition masculine. Hein. Ma chère Yuki, c'est quand tu veux, ça m'est égal. Mais une simple excuse de ta part, et je te pardonnerai. Non mais là c'est vraiment pas le moment d'avoir une guerre d'ego. Hein. Et que les femmes pour avoir une guerre d'ego dans un jeu de la mort. Je vais y réfléchir. J'attends des excuses en fait. Ah mais cousine, Après cela, aucune mine n'explosa. arrête tes conneries là. Le groupe trouva les escaliers en toute sécurité et atteignit le 3e étage. On a le droit Ce ne d'être fut pas parano, c'est un longtemps jeu de la après mort. que la lampe de poche de Kotoa s'éteignit. À ce moment-là, les filles avaient déjà consommé 3 piles. Il ne leur en restait que 2. Au rythme où elles les utilisaient, il était clair qu'il n'y en aurait pas assez pour atteindre la sortie. Face à cette évidence, Michiro ne dit qu'une seule chose. Ouais, sa voix elle me dit quelque chose À aussi. partir d'ici, on accélère le pas. Écoutez, ça va mal tourner si on continue comme ça. À ce rythme, on va vider les piles avant même d'atteindre la fin du 2e étage. Essayer de compenser en se précipitant sur le dernier étage et demi, c'est une pure folie. Il faut économiser les piles, les garder pour plus tard. Donc ça veut dire que plus on descend, plus les pièges risquent de devenir encore plus dangereux. Et c'est justement pour ça qu'il vaut mieux ralentir un peu plus tôt. Ça offre un avantage stratégique, ça rend le jeu plus intéressant. Il n'est pas encore trop tard. On observe au 4e étage, mais on agit au 3e. Voilà le chemin que les organisateurs ont forcément prévu qu'on suive. Mais si on Il continue n'y avait comme ça... aucune faille dans sa logique. Peut-être que venant de Yuki, ça pouvait paraître arrogant, mais elle avait le sentiment d'avoir été Cependant- suffisamment claire. Et pourtant, malgré tout cela, personne ne semblait écouter ses paroles. Quelle erreur. Peu importait que son raisonnement fût sensé ou non. Le classement de la joueuse appelée Yuki, Aïe aïe Avait aïe déjà aïe. Juste été parce qu'elle s'est trompée une fois. dans ce monde qui continuait sans elle, elle se sentait comme un fantôme. Après cela... Que s'était-il passé déjà? Ah, ça tourne en rond. Ah oui. Cette fille, Kotoa, avait marché sur une mine. Oui. C'était comme dans un film. Oh, jamais ça fonctionne. Elles avaient posé un poids dessus. Mais Kotoa s'était pris les pieds dans la corde. Oh non, mais avec des talons aussi. Oh, oh non, je suis désolé, la Golemont. Elle est là-bas. Est-ce qu'il... Oh mon dieu. C'est pas possible. Kotoa, tu m'entends? Kotoa! Ah mais ça va dans une escape game Elle est de vivante. mort, en talons. Oui, mais on ne peut plus rien pour elle. Keito, s'il te plaît, mets fin à ses souffrances. Ce serait cruel de la laisser exposée en pleine agonie. Quoi Tu l'abandonnes? Comment ça, je l'abandonne? Est-ce qu'elle a encore l'air de quelqu'un de vivant? Mais elle vit encore. Le processus de cautérisation est enclenché, sinon elle n'aurait pas saigné de cette manière. Ah c'est un bon délire quand Elle même n'a le pas l'air traitement de d'avoir un conservation. traumatisme à la tête. Je ne dis pas ça au sens physiologique du terme. En tant que joueuse, elle est bel et bien morte. Si les mines sont efficaces sur un champ de bataille, c'est parce que les blessés affaiblissent la puissance de combat de la troupe. Et dans ce type de jeu, montrer de la compassion ou du sentimentalisme, ce serait suicidaire. Tout le monde y passerait et tout Ah ça n'aurait ouais, servi elle est à rien. dure hein.
Très bien, j'irai seule. Arrête-toi tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous manque déjà? Laisse-nous la lampe de poche. Mais nique-toi, ouais. Malade celle-là. C'est désolant. Elle va lui laisser? Désolant. En effet. Ce qui est désolant, c'est qu'aucune de ces filles n'a compris quoi que ce soit à ce jeu. Non, elle a trop de charisme. Hein. C'est celle qu'il faut follow. Oh, déjà? Tu te fous de ma gueule? Waouh! The fuck? Eh les gars, j'aime trop ce qui se passe avec cet anime. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve l'anime il est lent, mais ça passe vite. L'épisode passe vite. Tu vois, genre l'anime prend son temps, mais ça passe vite. Ouais, la vibe est vraiment bien. Ouais, la vibe calme et posée. Pour un jeu de la mort, fallait y penser. Hein. Genre, c'est pas en mode délire full stress. Ouais, c'est lent mais prenant, exactement. Ouais, l'ambiance sonore et visuelle aussi. Ouais, c'est ça, ça joue énormément. Hein.